دنیا کی محبتیں ذلیل کر دے گی تمہیں اور رب کی محبت سمیٹ لے گی تمہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یوں لگ رہا ہو کہ دنیا کا کوئی بندہ آئے گا، آپ لوگوں کو سمجھائے گا، آپ لوگوں کو اپنائیت دے گا، آپ لوگوں کو محبت دے گا اور آپ لوگ بہت آسانی سے ریکور ہو جائیں گے۔ لیکن ایکچول میں جو آپ لوگوں کا ضمیر آواز دے رہا ہے نا، وہ اپنے رب کو دے رہا ہے کہ اے اللہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ بس ضمیر کے اس آواز کو، اپنے اندر کی اس ہلچل کو ایک آواز ہی تو بنانی ہے آپ لوگوں نے۔ جو درد آپ لوگ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہو، اسی درد سے ہائے ہائے کرنے کے بجائے لفظ اللہ ہی تو کہنا ہے آپ لوگوں نے۔ یعنی لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ تجھے دنیا کی نہیں، دنیا کے بنانے والے کی ضرورت ہے۔ یہ بات جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ مان لو۔ جو درد آپ لوگ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، اسی درد سے ہائے ہائے کرنے کی بجائے لفظ اللہ ہی تو کہنا ہے آپ کو۔ جو خالی پنا آپ لوگوں کو اپنے اندر محسوس ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ میرے اس خالی پن کو لوگ سمجھیں۔ لوگوں کو نہیں سمجھانا میرے بھائی، اور اگر تم لوگوں کو سمجھانے بیٹھ گئے، لوگ کبھی تمہارے دل کا حال نہیں سمجھیں گے اور آپ لوگ مزید ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے۔ یہی خالی پن تو اپنے رب کے سامنے رکھ دے۔ کیا چاہتا ہے تمہارا؟ تھوڑا سا رونا ہی ہے نا، آنسو ہی گرانے ہیں نا۔ جو تم امید کر رہے ہو لوگ میرے درد کو سمجھو گے، ان کے آگے رونے کی کوشش کر رہے ہو، وہی رونا تو اپنے رب کے آگے رو دے۔ آنسو ہی گرانے ہیں نا، سجدے میں گرنا ہے نا۔ کیا جائے گا تیرا؟ بس تیرا اتنا جائے گا کہ تیری مشکلیں اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور تو دنیا کو دکھڑا سنائے گا۔ بس تیرا اتنا جائے گا کہ دنیا کے مزید دکھ تیری جولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اپنے رب کو بس اتنا بولو، اے اللہ، اے دو جہانوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے رب العالمین، تو وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، تو وہ ذات ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو وہ ذات ہے جو بنجر زمینوں کو بارشوں کے ذریعے ایک نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم بھی بنجر ہو چکے ہیں، ہمارے مردہ دل کو بھی اپنی یاد کی لذت دے دے۔ بے شک تو جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جو انسان کو آسمانوں پہ لے کے جاتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جس سے دل سے ایک دفعہ مانگے اور تو 100 دفعہ دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اتنی طاقت دے دے، اتنی طاقت دے دے، ہم اپنے نفس کو قابو کر سکے، شیطان ہمارا بال بھی باگا نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد میں اتنا گمراہ کر دے کہ ہمیں تیرے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ بس اتنا ہی تو کہنا ہے میرے بہن بھائیوں تم لوگوں نے اپنے رب کو۔ اور اب اگر اتنے کریم رب سے، اتنے سننے اور جاننے والے رب سے آپ لوگ اپنے دل کی تو باتیں نہیں کر پا رہے، تو میرے پیارے بہن بھی یہ تو پھر آپ لوگوں کا بہت بڑا لوس ہے۔ آج آپ لوگوں نے اپنے وہ حالات جو آپ لوگ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، بس اپنے رب کے سامنے رکھ دینا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ تمہارا رب وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ایسا ہے جو ہر چیز کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ رب جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے۔ وہ رب جو بغیر کسی سہارے کے آسمانوں کو کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ رب جو اتنی بڑی زمین کو پھیلا کر تمہارے لیے مسخر کر سکتا ہے۔ وہ رب تمہاری زندگی بدلنے پر، تمہارے حالات بدلنے پر، تمہاری تھاٹس بدلنے پر قادر ہے۔ آپ لوگ یقین رکھو، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھو، اے رب، یہ ایک ٹوکری ہے، اس میں ہم نے سارے اپنے گناہ، پریشانیاں، مصیبتیں ڈال دی ہیں۔ اے اللہ، ہم اس کو تیرے حوالے کر کے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں تھام لے۔ ایک دفعہ کر تو دیکھو۔
جو दो जहानों का बादशाह है, जो हर चीज पर कादिर है, जिसके एक कुन कहने से हर चीज बदल सकती है, तो तुम्हारी मुश्किलें उसके आगे क्या है मेरे भाई? नथिंग। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हो? आप लोगों को दुनिया की नहीं, रब की जरूरत है। आप लोग क्यों भूल जाते हो? आप लोग वही हो ना जिन्हें रात को नींद नहीं आती, किसी को लोगों के दिए हुए जख्म याद आते हैं, किसी को अपने दिए हुए जख्म याद आते हैं, किसी को कुछ याद आता है। सारी सारी रात बैठकर फोन स्क्रॉलिंग करते रहते हो। क्या फोन स्क्रॉलिंग करते हुए कोई अच्छी चीज देखते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे रहा हो? क्या तुम लोग नहीं अभी जान पाए कि सारी रात फोन स्क्रॉलिंग करके भी तुम लोगों के दिल को सुकून नहीं आ रहा, तो फिर इस फोन का क्या फायदा? एक दफा उसी फोन के अंदर अपने रब की नेमतों को देख कर देख लो, क्या पता तुम्हारे दिल को सुकून आ जाए। फिर एक दफा ट्राई मारो। वैसे तो सारी रात तुम लोग जागते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, फोन देखते हो। एक दफा अपने रब की नेमतों को देख कर देख लो, फिर फर्क देखना कि पिछली रात मैंने स्क्रॉलिंग करके हर वो नेगेटिविटी चीज़ें देखी, मुझे सुकून ना आया। इस रात मैंने हर वो चीज़ देखी जो मेरे रब ने बनाई है, और फिर फर्क देखना कि तुम्हें कैसा सुकून आता है, तुम्हारे दिल को कैसे सुकून मिलता है। आप लोग क्यों भूल जाते हो? आप लोग वही हो ना जो लोगों के सामने ऊंची ऊंची हंस पड़ते हो अपना गम छुपाने के लिए। बहुत लंबी लंबी लाउड बातें करनी पड़ जाती हैं अपना गम छुपाने के लिए। लेकिन तुम लोग जब अपने दिल के अंदर जानते हो तो अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस करते हो, क्योंकि जिन लोगों से तुम बातें कर रहे हो वो तुम्हारे दिल का सुकून नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे दिल का सुकून वो है जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है। समझ जाओ इस बात को, अभी भी वक्त है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, समझ जाओ। आप लोगों को अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही, हालांकि आप लोग बहुत झुकने की कोशिश कर रहे हो। सच बताऊं मैं एक बात, आप लोग थक गए हो मेरे प्यारे बहन भैया, थक गए हो। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। आप लोग ये नहीं कि कोशिश नहीं करते हो समझने की, नो डाउट आप कोशिश करते हो समझने की ये क्यों हो रहा है, लेकिन आप अपनी ही चीज़ों पर कायम नहीं रह पाते हो, अपने अकीदे पर चल नहीं सकते हो, अपने आप से वादा नहीं करते हो, अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं करते हो। आप लोग सच में बहुत थक गए हो अपने दिमाग से, अपने ज़मीर से, इन लोगों से, इस ज़माने से, दुनिया वालों से, हर किसी से, अपने आप से थक चुके हो। पहले आप लोगों को लोगों से गिला होता था कि लोग हमारे साथ लॉयल नहीं है, और अब तो आप इतना थक गए हो कि अपने आप से भी गिले करने लग गए हो, अपनी ज़ात से भी कहते हो कि तुम खुद अपनी ज़ात के साथ लॉयल नहीं हो। सच में मेरी बात मान लो, ये एक हकीकत है। आप लोग अपनी ज़ात के साथ लॉयल नहीं हो, अपना नुकसान कर रहे हो। ना आप लोग अपना ख्याल रख पा रहे हो, ना अपने आप को कोई विज़न दे पा रहे हो, मिशन दे पा रहे हो, कोई टारगेट दे पा रहे हो कि आज हमने ये काम करना है, या हम अपने आप को इतना टाइम देते हैं कि इस टाइम में हम अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचा कर दिखाएंगे। नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग जहन से थक चुके हो। बस आप लोग दुनिया के एक फ्लो में बहते चले जा रहे हो, बहते चले जा रहे हो। जब तुम लोगों ने देखा कि दुनिया एक रेस में है, तो आप लोग भी उसी रेस में लग गए, और वो खालीपन जो आप लोग अपने अंदर महसूस करते हैं, उस खालीपन को देख पा रहे हैं, उस खालीपन को दूर करने के लिए जाने आप लोगों ने कितने लोगों के भरोसे तोड़े। उस खालीपन को दूर करने के लिए न जाने तुमने कितने लोगों के भरोसे तोड़े, कितने लोगों ने तुम्हारे भरोसे तोड़े, कितने लोगों को तुमने इस्तेमाल किया, कितने लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, कितने गुनाहों के करीब गए सिर्फ इस सोच से कि कहीं ना कहीं से, किसी न किसी लज्जत से, किसी न किसी गुनाह से शायद तुम्हारे दिल का खालीपन दूर हो जाए। यही सोच ले कि तुम लोग चल रहे हो। तुम लोगों के अंदर का ये अधूरापन, तुम लोगों के दिल का ये खालीपन कंप्लीट हो जाए, हर वो मुमकिन तुम लोगों ने कोशिश की। सच सच एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारे दिल का खालीपन दूर हुआ?
इतने गुनाह करने से, इतने लोगों का दिल दुखाने से, खुद का दिल दुखाने से, लोगों को तोड़ने से, खुद को तोड़ने से, लोगों का भरोसा तोड़ने से, खुद का भरोसा तोड़ने से, क्या तुम्हारे दिल का खालीपन दूर हुआ? नहीं हुआ ना? अच्छा चले, छोड़े इन सारी चीज़ों को। आज आप लोगों को एक सोल्यूशन देती हूँ, ना कोई मोटिवेशनल कोर्स, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर। आप लोग ना एक काम करो, आज रात जब सब सो जाए ना तो फ़ोन साइड पर रख दो, तन्हाई इख्तियार कर लो, अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह के सामने बैठ जाओ, ऐसा महसूस करो कि जैसे अल्लाह तुम्हारे सामने है, और सिर्फ इतना कहो अल्लाह से, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो मेरी हालत जानता है, मैं थक गया हूँ, मुझसे ये मज़ीद बोझ नहीं उठाया जा रहा। या अल्लाह, मैं हिम्मत हार चुका हूँ। या अल्लाह, मैं टूट चुका हूँ। हमेशा गलत जगहों पर गलत तरीक़ों से अपना सुकून को ढूंढा, लेकिन मुझे सुकून ना मिला। कभी रिलेशनशिप में पड़ा इस नीयत से कि यह खालीपन दूर हो जाए, कभी दुनिया के पीछे भागा इस उम्मीद से कि दुनिया कोई बंदा या दुनिया की कोई चीज़ मेरे अंदर का ये खालीपन मेरे अंदर से निकाल दे, मेरे अंदर का ये खला पूर कर दे। लेकिन हर बार या अल्लाह मैं टूट गया, हर बार मायूस हुआ। बस सिंपल इतना कहना है अपने अल्लाह को, अपनी वो सिचुएशन जो तुम अपने अंदर महसूस करते हो, अपना वो अकेलापन, अपना वो अधूरापन जो तुम्हें डरा रहा है, तुझे ज़िंदगी नहीं जीने दे रहा, इसको एज इट इज़ अल्लाह के सामने रखना है। तुम्हें कहना है कि अल्लाह, मुझसे नहीं हो रहा, और अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो। फिर देखो आपके हालात कैसे बदलते हैं।